اب یہ فرق ہے کہ ان کے پاس پیغام بھی آئے گا کہ آپ کے اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے جو پہلے نہیں ہوتا تھا. اب اس کے پاس ایک پروف ہوگا کہ میرے اتنے پیسے ہیں اور جتنے پیسے وہ وصول کرے گی اس کا میسج بھی جیسے ہمیں اور آپ کو آتا ہے ہمارے بینکوں سے، یہ میسج ان کو ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں. تمام والٹ سم رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری آ چکی ہے. جی ہاں، وہ تمام اہل افراد جن کو پہلے پیسے ملتے رہے ہیں اور اب انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر سے جا کر اپنی والٹ سم لے لی ہے، تو ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. ان کو اب 14,000 یا 18,000 نہیں بلکہ اس سے بھی بڑی اور ڈبل قسط ملنے جا رہی ہے. لیکن اس کا ایک طریقہ کار آ چکا ہے، وہ آج آپ کو بتائیں گے. اگر آپ بھی یہ ڈبل قسط لینا چاہتے ہیں تو آپ نے اس معلومات کو غور سے سننا اور سمجھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب حکومت کی جانب سے ان لوگوں کو بھی یہ قسط بھیجی جا رہی ہے جنہوں نے ابھی تک اپنی والٹ سم نہیں لی. لیکن ان لوگوں کے لیے اب ایک ایسی اپڈیٹ بھی آئی ہے کہ ان کی قسط آ بھی چکی ہے اور سم نہ لینے کی وجہ سے انہیں مل نہیں پا رہی. اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ آپ نے ابھی تک سم نہیں لی اور اپنی قسط لینے کے لیے جا رہے ہیں یا قسط لینا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو بھائی قسط نہیں ملے گی جب تک آپ اپنی والٹ سم نہیں لیں گے. ہاں، کافی سارے لوگوں کو والٹ سم کے بغیر بھی قسط مل رہی ہے، لیکن والٹ سم کے بغیر قسط لینا آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، کتنا نقصان دہ ہے، اس حوالے سے آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں. اور وہ لوگ جو اہل بھی ہیں، سمیں بھی لے چکے ہیں اور اپنی حالیہ قسط بھی لے چکے ہیں لیکن ابھی تک بچوں کے وظیفے نہیں ملے، تو ان لوگوں کے لیے بھی کچھ اہم ترین ہدایات آ چکی ہیں، کیونکہ اس بار کافی سارے بچوں کے وظائف تو مکمل طور پر بند بھی کر دیے گئے ہیں اور کافی سارے بچوں کے وظیفے جو ہیں ابھی تک جاری نہیں کیے گئے. وہ ملیں گے لیکن کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ملیں گے. اس کے علاوہ ڈیجیٹل والٹ اکاؤنٹ اوپن کروانے کے حوالے سے کچھ لوگ اپنے اینڈ سے ٹرائی کر رہے ہیں، اپنے اینڈ سے کوئی اکاؤنٹ اوپن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا *2262# کے ذریعے جو ہے اکاؤنٹ لنک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان تمام لوگوں کے لیے بھی حکومت کی جانب سے اہم ترین فیصلے جاری کیے گئے ہیں. تو آئیے بغیر کسی انتظار کے تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں، آپ کو سب کچھ آسان الفاظ میں تفصیلی طور پر سمجھاتے ہیں. تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام ضرور کر لیجیے. اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو ابھی سے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہیں. سب سے پہلے تو ایک چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اب آئندہ کے لیے آپ کو جتنی بھی قسطیں ملیں گی ان کے لیے آپ کی والٹ سم کا ہونا بہت لازمی ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی والٹ سم نہیں لیں گے اور پہلے والے پرانے طریقہ کار کے ذریعے ہمیں بس پیسے ملتے رہیں وہ آسان ہے، تو ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ اب BISP کی جانب سے پیمنٹس جاری کی جاتی ہیں تو انہی کی جانب سے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو آپ فالو کریں گے تب جا کے آپ کو پیسے ملیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ تمام شرائط و ضوابط کو بھی توڑ ڈالیں اور آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیسے ملتے رہیں. ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. دیکھیں، ویسے بھی تو یہ سب کچھ آپ کی آسانی کے لیے کیا جا رہا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی آسانی کے لیے ڈیجیٹل والٹ سم بھی لیں گے، اپنا اکاؤنٹ بھی اوپن کروائیں گے اور پھر انشاءاللہ آنے والی اگلی قسط تک انٹر آپریبلٹی کا آپشن بھی آ جائے گا، جس سے آپ کو کافی سارے فوائد ملیں گے. مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو ضلع کی پابندی سے چھٹکارا مل جائے گا. آپ جس بھی ضلع سے چاہیں گے اپنی پیمنٹس نکلوا پائیں گے، کسی بھی بینک سے آپ اپنی پیمنٹس نکلوا پائیں گے. مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو پہلے HBL سے پیمنٹس ملتی تھیں تو اب بھی آپ کو بس HBL کے ڈیوائسز سے ہی پیسے ملیں گے، بلکہ اب آپ کو HBL، بینک الفلاح، بینک آف پنجاب یا اس کے علاوہ جو بھی بینکس BISP کے انڈر کام کر رہے ہیں ان کے تھرو پیمنٹس مل جائیں گے. ٹھیک ہے. ویسے اب ATM کی سہولت بھی آپ کو ملنے جا رہی ہے، تو ATM کی سہولت جو ہی آپ تمام لوگوں کے لیے بحال کی جاتی ہے تو پھر آپ کسی بھی بینک کی ATM سے جا کر اپنے پیمنٹس بآسانی نکلوا دیں گے، جہاں پر آپ کو کوئی پریشانی نہیں آتی. مطلب مڈل مین کا کردار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. صرف آپ ہی جاتے ہیں اور آپ کے انگوٹھے کی ویریفیکیشن ہی کی جاتی ہے. مطلب جو بینیفیشری ہوگی وہ خود جائے گی اور اپنی رقم ATM سے بھی نکال سکے گی. اس کے علاوہ بھی ایک ایسے سسٹم پر کام ہو رہا ہے جس کے ذریعے گھر بیٹھے آپ کی ویریفیکیشن ہوں گی، گھر بیٹھے آپ کو پیسے ملیں گے، آپ کو کہیں پر جانا ہی نہیں پڑے گا. ویسے مسئلہ تو یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ کہ جب ایک مڈل مین کا کردار آ جاتا ہے، ایک تھرڈ پرسن کا کردار آ جاتا ہے، جس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ یہ جو ڈیوائسز والے ریٹیلرز حضرات ہیں ان کا کردار ہونے کی وجہ سے آپ کی کٹوتیاں بھی ہوتی ہیں، آپ کو پریشانی میں
भी पढ़ना पड़ता है, यानी कि आपको लाइन कतारों में लगकर इंतजार के बाद कटौती करवा के पेमेंट्स मिलती हैं। तो अब इस पूरे सिस्टम से आपको छुटकारा मिलने जा रहा है और ये छुटकारा सिर्फ और सिर्फ आपके इसी डिजिटल वॉलेट सिस्टम से ही मुमकिन है। अगर आप ये डिजिटल वॉलेट सिस्टम से इनकारी हो जाते हैं तो आपके लिए ये मसले ऐसे ही रहेंगे बल्कि इससे ज्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी ये जो हालिया किस्तें चल रही हैं, इन हालिया किस्तों में भी अगर देखा जाए तो लोग अपनी किस्तें ले रहे हैं। उन तमाम लोगों को सबसे पहले एक मुबारकबाद भी देना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अपनी वॉलेट सिम ले ली है उन लोगों को अभी 14,500 रुपए की एक किस्त दी गई है। इसके अलावा जो है उनके बच्चों के वज़ाइफ अभी बाकी है। ये बच्चों के वज़ाइफ समेत आने वाली अगली किस्त जो कि सितंबर के पहले हफ्ते में जारी की जाएगी, तो ये दोनों किस्तें एक साथ मिला के टोटल डबल किस्त आपको मिलेगी और ये तकरीबन 35 से 40 हजार रुपए के करीब रकम बनेगी। ये रकम इंशाल्लाह आप सितंबर के पहले हफ्ते में वसूल करेंगे अपनी इसी सिम के थ्रू, अपने इसी डिजिटल वॉलेट के थ्रू। तो ये खुशखबरी थी उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी सिम ले चुके हैं। बाकी जिन लोगों ने अभी तक अपनी सिम नहीं ली, जाहिर सी बात है उनकी 14,500 रुपए वाली किस्त भी अभी रहती है, वैसे उनके अकाउंट्स में डाल दी गई है। अगर वो चेक करते हैं काशी का वेब पोर्टल पे तो उनमें से काफी सारे लोगों को ये बताया जाता है कि आपकी किस्त आपके वॉलेट अकाउंट में जमा हो चुकी है, लेकिन उधर से सिम नॉट इशू का ऑप्शन भी आ रहा है। तो सिम नॉट इशू का ऑप्शन जब आपको आ रहा हो और आप अहल भी हूँ तो इसका मकसद यही है कि भाई आप फौरी तौर पर अपनी सिम निकलवाएं BISP के ऑफिस से, और जो ही आप सिम निकलवाएंगे तो आपका सिम नॉट इशू वाला मामला खत्म हो जाएगा और आप बहुत ही आसानी के साथ अपनी किस्त करीबी रिटेलर शॉप से जाकर वसूल कर लेंगे। और जो ही आप अपनी ये किस्त वसूल करेंगे आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुकम्मल की जाएगी, जिससे आपका डिजिटल वॉलेट जो इनएक्टिव में आ रहा था वो एक्टिव भी हो जाएगा और आइंदा के लिए आप इंटरऑपरेबिलिटी के अहल भी हो जाएंगे। मतलब ये है कि आइंदा के लिए आपको जिला की पाबंदी से छुटकारा मिल जाएगा, लाइनों कतारों से छुटकारा मिल जाएगा और बहुत ही आसानी के साथ आपको पेमेंट्स मिलती रहेंगी। आपको ATM की सहूलत भी मिल जाएगी। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि जिन लोगों को अभी सिंगल किस्तें मिली हैं तो वो लोग थोड़ा इंतजार कर लें, उनकी कोई मसले वाली बात नहीं। हाँ, उनमें से काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चों के वज़ाइफ जो है अभी उनका कोई मसला बना हुआ है, उनकी हाजिरी मुकम्मल नहीं है या उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला आ रहा है। मतलब कुछ बच्चों के बे फॉर्म जो हैं वो अपडेट नहीं हुए थे, उनके बच्चों के ID कार्ड पे उनकी वालदा का शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद नहीं था। तो इस हवाले से जून के महीने तक भी काफी सारे लोगों को ये मैसेजेस मिलते रहे कि भाई आपने अपने बच्चों के बे फॉर्म्स अपडेट करवाने हैं, अदरवाइज आपके बच्चों के वज़ाइफ रोक दिए जाएंगे। तो जिन लोगों को 81 से ये मैसेज आए थे उन लोगों को ये वार्न किया गया था कि भाई आपने अगर ये बच्चों के बे फॉर्म सबमिट ना करवाए तो आपके पैसे वाकई तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। और उन्हीं में से काफी सारे बच्चों के वज़ाइफ रोक भी दिए गए थे। तो जो लोग अपने बच्चों के बे फॉर्म्स अब बारी बारी अपडेट करवा रहे हैं तो उनका ये मसला खत्म होता जा रहा है और आइंदा के लिए उनको बच्चों के वज़ाइफ मिलना भी शुरू हो रहे हैं। तो आपका अगर इस तरह का कोई पर्सनल इशू चल रहा है आपकी गफलत की वजह से या जैसे कैसे करके इस तरह का कोई इशू है तो आपको पैसे ज़ाहिर सी बात है नहीं मिलेंगे जब तक आपका मसला हल नहीं होगा। अगर तो आपका कोई मसला नहीं है, आपके बच्चे रेगुलरली बेसिस पे स्कूल भी जाते हैं, उनकी हाजिरी भी 70% से जायद है, बे फॉर्म्स का भी कोई मसला नहीं है, आपको कफालत प्रोग्राम की किस्तें भी मिलती हैं, आप सिम भी ले चुके हैं, तो फिर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत जल्द ये पेमेंट्स भी रिसीव हो जाएंगी और आइंदा के लिए भी इसी तरह पैसे मिलते रहेंगे। अब कुछ लोग डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हुए थे, तो उनमें से काफी सारे लोगों को हमने भी ये पहले बताया है कि आपने अपना बे फॉर्म, बच्चों के बे फॉर्म्स, अपना शनाख्ती कार्ड, अपने नाम पर रजिस्टर्ड सिम और आपको अगर गैस या बिजली का बिल आपके पास आता रहता है तो वो भी साथ रखें। तो ये चीजें लेकर जब आप जाते हैं BISP के ऑफिस तो आपकी रीसर्टिफिकेशन की जाती है और रीसर्टिफिकेशन के बाद आपकी दोबारा से जांच पड़ताल चलती है, जिससे ये नया PMT स्कोर निकल के आता है जो बताता है कि आप आइंदा के लिए अहल हैं या नहीं। तो अगर आप ये अपनी रीसर्टिफिकेशन करवा लेते हैं तो आपको गारंटी के साथ कोई मसला नहीं आएगा। हकदार होने की सूरत में आप दोबारा अहल भी हो जाएंगे और आपको पैसे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई मसला चल रहा है BISP के हवाले से तो आप हमें जरूर बताइए, इंशाल्लाह हम आपके मसला को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको इस मसले का हल बताएंगे। इसी तरह आप एक और काम भी जरूर कर लीजिए, अभी काशी का वेब पोर्टल पर जाइए, अपना ID कार्ड इंटर करके अपनी अहलियत चेक करके हमें लाजमी बताइए। याद रहे कि आपने मुतल्लिका औरत का ID कार्ड चेक करना होता है। कुछ लोगों को हम बताते हैं कि भाई वो अपना ID कार्ड चेक करके हमें स्टेटस बताएं, तो वो शोहर का, मर्द का या किसी भी फैमिली मेंबर का ID कार्ड डालकर चेक करके हमें बता देते हैं कि भाई ये बताया जा रहा है भाई आपने मुतल्लिका औरत का, जिस भी औरत की आप मालूमात लेना चाह रहे हैं, अहलियत चेक करना चाह रहे हैं, उसी का ID कार्ड डालना है। ठीक है, तो इस हवाले से इंशाल्लाह हम आपको फुली तौर पर अपडेट कर देंगे जो ही आप अपनी ये मालूमात फराहम करेंगे या अपना स्टेटस बताएंगे। जिन लोगों को सिंगल पट्टी में स्टेटस दिखाई दे रहा है तो उन लोगों को भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का तो ऐसा है कि जांच पड़ताल चल रही है, इस वजह से सिंगल पट्टी में स्टेटस नजर आ रहा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक सर्वे करवाना था और उनको सिंगल पट्टी में डाल दिया गया और ये बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बताया ही नहीं
नहीं जा रहा, तो उन लोगों के लिए बेहतरीन अपडेट ये है कि वो 10-15 दिन बाद दोबारा से चेक कीजिए। अगर फिर भी यही स्टेटस हो तो वो BISP के ऑफिस जाकर अपना डायनामिक सर्वे लाजमी करवा लें, क्योंकि उनका डायनामिक सर्वे होने वाला था। तो ये स्टेटस जो ही अपनी असली सूरत हाल में आ जाता है तो बेहतर हो जाता है, वो आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज आपने वो सर्वे लाजमी करवाना है, क्योंकि कुछ लोगों को अगस्त के महीने में, कुछ लोगों को सितंबर के महीने में, कुछ लोगों को जुलाई के महीने में सर्वे का बताया गया था, तारीख दी गई थी। तो उस तारीख के बाद सर्वे करवाना बहुत लाजिम होता है आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।